Manas Radyosu'nda Atay'ın Reportaj. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Манас радиосунун угармандары, Манас каналынын көрөрмандары, жалпыңыздарга эң сонун күн тилейбиз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жана Кыргыз-Түрк Манас университетинин үнү болгон Манас радиосунан сиздер менен амандашып жаткан чагыбыз. Кандайсыздар деп сиздерге суроо сала кетели, урматтуу угармандарыбыз. Жана бүгүн биздин студиябызда өтө маанилүү меймандарыбыз бар. Тактап айтсак, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору Алпарслан Жейлан агайыбыз жана ошондой эле Кыргыз-Түрк Манас университетинин биринчи проректору Асылбек Кулмурзаев агайларыбыз бүгүн биздин студиябызда. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Саламатчылык. Рахмат. Белгилүү болгондой, биздин бул өтүп бара жаткан 2022 жыл Кыргызстан Түркия Манас университетинин үчүн чок өнөмлүү бир сенелерден болду. Чок güzel бир башарылар элде эттик саyenizde. Бу yüzden сиздерге чок тешеккүр этебиз ve minnettarız. Hocam, geçen seneyi böyle değerlendirilseniz ne dersiniz hocam? Sonra da yıl başına geçelim. Evet. Tabii ki üniversitemize çok güzel şeyler yapıyoruz. Daha da yapacağız. Üniversitemizin gelişmesi için çok katkılar sağlıyoruz Asılbek hocamla birlikte. İlk geldiğimiz günlerde yaptığımız toplantılarda, hatta buradaki konuşmamızda koşacağımızı söylemiştik. O günden bugüne kadar durmadan koşuyoruz. Ama tabii ki bu koşumuz üniversitemizin daha iyi duruma gelmesi, daha başarılı olması. Bu hususta yaptığımız çalışmalarda önemli mesafeler aldık. Aslında bizim buradaki en önemli şeyimiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşat ki üniversite yaşasın. Biz öğrenci odaklı bir üniversite olmayı hedefledik. Sosyal alanları genişlettik. Öğrencilerimizin üniversitemizde daha çok zaman geçirmesi için çaba sarf ettik. Bu arada öğrencimizin karnı tok, sırtı pek olsun ifadesi gereğince öğrencilerimizin gıda hususunda, yeme içme hususunda, giysi hususunda hiçbir eksiği kalmaması için çaba gösterdik. Tabii bunu yaparken paylaşma duygusunu da ön plana aldık. Özellikle hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Askıda yiyecek içecek kavramını geliştirdik. Hocalarımız, öğrencilerimiz özellikle kafeteryalarda ve çeşitli yemek yiyilecek alanlarda bu uygulamayı çok güzel bir şekilde sahiplendiler ve yerine getirdiler. Bu da paylaşma duygusunun üst seviyeye çıktığını bize gösterdi. Burada bizim asıl amacımız, üniversitemiz tabii ki eğitim kurumu. Bu eğitim kurumunun üst seviyede olması en büyük arzumuzdu. Yani artık dünyada iyi ve kötü kavramından ziyade matematiksel kavramlar söz konusu. Mesela bir yabancı dili biliyor musunuz dediğimizde iyi biliyorum, orta derecede veya zayıf şeklinde ifadeler kullanılırdı. Artık bu kavram tamamen ortadan kalktı. Onun yerine 70, 80, 50, 30 gibi kavramlar geldi. Yani rakamsal veriler daha net ve kesin olarak sizin o dili bilip bilmediğinizi ortaya koyuyor. Üniversite olarak da biz bu kavramı net olarak kullanabilmek ve kendimizi görebilmek için QS'e başvurduk ve QS verilerinde istediğimiz sonuçları elde ettik. Malum, her zaman ifade ediyoruz, artık üniversitemiz bir dünya üniversitesi. Dünyanın ilk bininde olan 801. olmayı başarmış bir üniversite. Bu Orta Asya'da çok önemli bir unsur. Yani artık üniversitemiz sadece Kırgızistan'ı temsil etmiyor, bütün Türk dünyasını ve dünyayı temsil eden bir üniversite olma özelliğini kazandı. Bu bizim için son derece önemli. Ama bu bizim için yeterli mi? Elbette ki yeterli değil.
Biz koşacağız dedik, hedefimizi koyduk. 2024'te dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girme hedefimizi netleştirdik. Урматтуу угармандарыбыз, сиздер менен биргеликте азыркы учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору Алпаслан Жейлан агайыбыз менен биргеликте маек куруп жатканыбызды жана ошондой эле биринчи проректорубуз да бүгүн биздин студиябызда экендигин белгилеп өттүк. Белгилүү болгондой Кыргыз-Түрк Манас университети 2022 жылда кандай жетишкендиктерге жетишти, негизи эле кандай иштер аткарылды деген биздин алгачкы сурообузда агайыбыз албетте дейт. Университет биз биринчи келгенде дагы сиздер менен маектешип жатканда дагы эң маанилүүсү көп нерселерге жетишишибиз керек. Биз бир жерге туруп турбайбыз. Чуркап бардык нерсеге жетишип убагында жетишүүгө аракет кылабыз деп сөз бергенбиз деди. Дагы ошону улантып жатабыз дейт. Жана мисалы үчүн дейт, биздин университетибизде, биздин жогорку окуу жайларда эң маанилүү нерсе бул студенттерибиз дейт. Жана албетте алардын курсактары ток болуш керек, кийимдери бүтүн болуш керек, жакшы жөн эле курсакты тойгузуп коюу эмес, сапаттуу жана ошондой эле ден соолукуна пайда берүүчү тамак аш менен аларды мүмкүн болушунча тойгузганга аракет кылдык дейт. Ал үчүн биз илгичте деген бир жакшы бир нерсени ойлоп таптык жана Манас университетинин жамааты муну да жакшы колдоп берди. Мисалы үчүн келип сиз өзүңүз бир чай алып жатсаңыз же бир нан алып жатсаңыз, дагы бирөөнү алып анан кимге муктаж болсо ал келип курсагын тойгузуп алганга мүмкүнчүлүк берилет. Жана бул бардык нерсе бири-бирибиз менен бөлүшсөк көбөйө тургандыгына кошумчалады жана бул өтө жакшы бир саамалыктан экендигин кошумчалап өттү. Муну менен биргеликте белгилүү болгондой Кыргыз-Түрк Манас университетинде билим берүүдө жана быйылкы жылы биз өтүп бараткан жылы дүйнөдөгү QRTS'тин тизмегине кирип эң мыкты университет 800 университеттин катарында ошол жакта өзүбүздүн ордубузду таптык дейт. Бул албетте Кыргыз-Түрк Манас университетинин ошол жалгыз эле Кыргызстанда эмес, ошол Орто Азияда, Түрк дүйнөсүндөгү эң мыкты жогорку окуу жайлардан экенибизди билгизип турат дейт. Биз муну менен дагы чектелип кала бербейбиз деди. Алдыдагы жылдарда тактап айтканда 2024 жылы эң мыкты 500-чү жогорку окуу жайдын ичине киребиз жана буга албетте өзүбүздүн аракеттерибизди кыла тургандыгыбызды кошумчалап белгилеп өттүм. Ошондой эле Асылбек агай, сизге да суроо берсек. Ушу өтүп бараткан жылды сиз да жыйынтыкта өтсөңүз, өзүңүздүн пикириңизди айтып өтсөңүз. Рахмат. Мен биринчиден биздин угарман жана көрөрмандарды чын көңүлүмдөн ысык салам жолдоймун. Угарман, көрөрмандар аман эсен болгула, дайыма бирге бололу, бар бололу. Азыр 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарып атып, азыр Алпарслан мырза айтып кеткендей жакшы жетишкендиктер болду. Мен буларды натыйжалап айта турган болсом, биринчиден биздин университет бир эл аралык стандарттагы жогорку окуу жайы болду десек болот. Бул стандарт өзүнө эмнени камтыйт? Биринчи, албетте, жогорку сапаттагы билим. Биз негизги максатыбыз жаштарга билим беребиз. Ошол берген билимибиз сапаттуу болуш керек. Сапаттуу деген эмне? Бул ошол жаштардын эртеңки турмушунда керегине жарай турган билим, турмушун оңдой турган жана жашаган жери өлкөсүнө бир экономикалык, социалдык түрткү, өнүгүүгө түрткү берген билим болуш керек. Экинчиси, жаңы технологиялар, жаңы издеп табуулар жана жогорку деңгээлдеги илимий изилдөө иштер. Бул бир заманбап университеттин бир көрсөткүчү. Бул жактан да биз ушул жылы жакшы жетишкендиктерге жеттик. Аны биздин көп сандагы эл аралык деңгээлдеги журналдарда жарыяланган илимий макалаларыбыз ортодо турат. Үчүнчүсү, заманбап эл аралык стандарттагы университетте ушул жерде иштеп аткан кызматкерлерибизге, мугалимдерибизге жана билим алып аткан жаштарыбызга ыңгайлуу социалдык шарт түзүлүш керек. Ал да бизде бар. Эми ушунун бардыгын алып караганда мени кубандырганы, азыр ушул Кыргыз-Түрк Манас университетинде мен иштесем, мен билим алсам, ушул университеттин бир бөлүгү болсом деген
кыялдары бар, максат койгон. Илим изилдөөчүлөр, мугалимдер жана жаштардын саны үзгүлтүксүз артууда. Ушулардан мени кубандырат. Ошондой эле урматтуу каармандарыбыз, эскертип айта кетели, бизден ошол жаңы эле сиздер Кыргыз-Түркманас университетинин биринчи проректору Асылбек Улмурзаев агайыбыздын сөзүнө ортоктош болдуңуздар. Ал эми ага чейин Кыргыз-Түркманас университетинин ректору Алпаслан Желян агайыбыз өз сөзүндө сүйлөп жатып дагы, мурун дүйнөдө эки эле нерсе болсо да жаман жакшы деген, азыркы учурда болсо анын баардыгын ордуну математикалык сандар ээлеп алды дейт. Жана биз канчалык ошол көрсөткүчтөгү пайызда тилди канчалык билет, кандай билим деңгээлде деген нерсени бул пайыз менен көргөзүлүп калгандыгын, жана биздин жогорку окуу жайыбыздын бул дүйнөдөгү эң мыкты университеттердин катарына кирип, QRS тизмесине киргени дагы так ушул көрсөткүчтөрдүн бири экендигин кошумчалап белгилеп өткөндүгүн сиздер менен чогуу жаңы эле ортоктош болдук. Урматтуу каармандар, албетте Кыргыз-Түркманас университети бул ошол эки боордош мамлекеттин, Кыргызстан жана Түркиянын ортосундагы эң маанилүү долбоор деп айтып келебиз. Бул жерде баардык түрк тилдүү калктардан жаштары келип, бир ошол түндүктүн астында билим алып, бир туугандык, достук байланыштарын улантып, жана жалгыз эле ошол билим менен эле алып эле кетип калбастан, мындан кийинки дагы достугун улантып, кийинки өздөрүнүн илим изилдөө жаатында болобу, же кайсыл жаатында болбосун, достугу жана бир туугандык байланышты үзүлбөйт деген жакшы пикирлерибиздин бар экендигин биз буга чейинки дагы болгон баарлашуубузда сиздер менен бөлүшүп, такташып айтышып келчүбүз. Жана белгилүү болгондой, Кыргыз-Түркманас университетинин камкорчулар кеңеши бар. Мүтөбөлүк хейети дүн келди, топлантысы болду. Хожам, мындан насыл бир карарлар алынды, не gibi yenilikler bekliyor bizim üniversitemizde? Malum üniversitemizin işleyiş şeklinde üniversitemizin senatosu üst yönetimi var. Bir de mütevelliyetimiz var. Mütevelliyet başkanımız Sayın Fahrettin Altun Bey'in başkanlığında dün Kırgız ve Türk tarafıyla birlikte toplantımız yaptık. Bu toplantılar bizim üniversitemizin en üst kurulu. Yani bütün yönetimde kararların alındığı mekanizma olarak ifade edebiliriz. Asılbek hocamla yaklaşık 2,5 yıldır büyük bir mücadele vererek devam ettirdiğimiz tıp fakültesinin dün imzaları atıldı. Hayırlı. Tarihi bir toplantı oldu ve bu toplantıda alınan kararlar hiç şüphesiz mütevelliyetimizi ve Asılbek hocamla bizleri de Manas tarihine altın harflerle yazdırdı. Asıl önemli olan tıp fakültesinin artık üniversitemizde kuruluşla ilgili hiçbir problemi kalmadı. Bundan sonraki süreç üniversitemizde tıp fakültesinin işleyişinin nasıl olacağı ile ilgili. Öğrenci nasıl alınacak? Öğrenci kontenjanları nasıl belirlenecek? Bunu da YÖK kuruluyla birlikte, YÖK başkanımızla birlikte görüşmelerle yola devam edeceğiz. Yaklaşık kuruluşundan bugüne kadar 26 yıl, 27 yıldır bu husus hep konuşulmuş, hep tartışılmış, hep çözüm yolları aranmış. Asılbek hocamla uzun ve yorucu bir maratonun sonunda dün noktayı koyduk ve imzalar atıldı. Manas Üniversitesi'ne hayırlı uğurlu olsun, Kırgızistan'ımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Албетте, уруксат берсеңиз, мен мундагы бул жакшы саамалыкты кыргыз тилине которуп коеюн. Урматтуу көрөрмандарыбыз, биздин агайыбызга ошол экинчисинде дагы биз берген сурообузда эми кандай жаңылыктар күтүп турат, эмнелер болду деген биздин сурообузга белгилүү болгондой көчө күнү камкорчулар кеңешинин жыйыны болгон болчу биздин жогорку окуу жайда. Биздин университетибизде өзүнүн агайыбыз сөзүндө айтып жатып айтты, биздин университетибиздин башкаруу жетекчилигинин кичине башка жактарга караганда башкачараак дейт. Анткени бул белгилүү болгондой эки мамлекеттин ортосундагы университет. Жана биздин университеттин жогорку жетекчилиги бар дейт. Жана андан үстүндө турган жогорку жетекчилик бул эки ошол эки Түркия жана Кыргызстандын ортосундагы мамлекеттик адамдардын келип биргелешинде кошулуп атайын ушул кеңеш курулган дейт. Камкорчулар кеңешинен да алар ошол биздин жогорку окуу жайдагы чоң маанилүү ошол өзгөрүүлөрдү, жаңыланууларга так ошолордун көрсөткүчү менен гана биз алдыга жыла алабыз деди. Жана көчө күнү жыйын болгон экен. Буга чейин дагы так ошол биздин эки ректорлорубуздун аракети менен 2-3 жылдан бери аябай аракет кылып жана азыркы коомго дагы өтө керектүү болгон бул албетте медициналык факультеттин ачылышы тууралуу сиздер дагы күтүп, сиздер дагы суроо салып келесиздер. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, биздин замандаштарыбыз качан ачылат, биз ошол жакта билим алгыбыз келет эле деп билимге суусап турасыздар.
жатасыздар. Ошол университетте расмий түрдө кол коюлган экен. Биз дагы агайларыбызды учурдан пайдаланып куттуктайбыз. Бул сиздердин эң жогорку ат көтөргүс эмгегиңиздердин жыйынтыгы болуп берилгени жана так ушундай жыйынтыкта болгону албетте Кыргыз-Түркманас университетинин бир мүчөсү катары бизди да аябай сүйүндүрөт. Биз дагы аябай кубануу менен күтүп жатабыз. Анткени белгилүү болгондой биздин жогорку окуу жайларыбыз ошол эң мыктыларды гана, эң мыктысын гана кылганга аракет кылып келебиз. Так ушул жакта жарышып келебиз. Жана менин оюмча өзүбүздүн максатыбызга жеткенибиз өтө жакшы экен. Албетте дейт, бул медициналык факультетке абитуриенттерди кандай алабыз? Андан кийинки иши кандай болот? Муну дагы азыркы учурда ошол Түркияда дагы ИЮК деп аталган жакшы бир курум бар. Алар болсо ошол студенттерди баалоо жана жайгаштыруу болгон атайын өзүнчө курум бар. Так ошолордун тажрыйбасы менен колго алып, карап көрүп, анан ошол буюрса алдыдагы жылда биз бир алгачкы абитуриенттерибизди алып баштайт окшойбуз биздин медициналык факультетибизге. Асылбек агай, сиздин да кошумчаларыңыз барбы? Мен шуну айтып кетким келет. Биз камкорчулар кеңешибиздин жыйналышын абдан чыдамсыздык менен күтөбүз. Жана аны эффективдүү өткөрүүгө бүтүн колубуздан келген күчүбүздү жумшайбыз. Себеби ал жерде университетибиздин ишмердүүлүгү боюнча бүтүн чечимдер чыгарылат. Биз ректорат аны аткарабыз. Мен азыр Алпаслан бейдин айтып кеткенине кошумчалап айта турган бул бюджет. Биздин университетибиздин негизги бир күчү бул бюджетинде. Муну ыраазычылык билдирип кетиш керек. Түркия Республикасынын мамлекеттик бюджетинен үзгүлтүксүз камсыз кылынып келди бүгүнкү күнгө чейин. Өзгөчө мен терең ыраазычылык билдиремин биздин камкорчулар кеңешине, башчыбыз Фахриддин Алтунга. Анан ушул бюджет маселеси боюнча абдан деталдуу түрдө ректорлуктун сунуштарын карап көрүп, анализ жасап, өзүнүн сунуштары менен бирге бир университеттин чыныгы бир муктаждыктарын камсыз кыла турган бир бюджетти чыгарылышына Ибрахим Шенел мүчөбүз абдан чоң салым кошту. Мен ушу кишиге абдан терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Андан кийин стратегиялык планыбыз бекиди. Стратегиялык план бир өзүнчө бир документ катары, бир текст катары кабыл алынбаш керек. Биз бул маселеге абдан көңүл бурабыз. Эртең жолубуз кайсы багытта болот? Эмнелерге көңүл бурабыз? Кандай максаттарга жетишибиз керек? Ошонун баардыгы ушул стратегиялык планда жазылган. Ошол да бекиди. Мен учурдан пайдаланып, ошол стратегиялык планыбызды даярдоодо катышкан бүтүн биздин кесиптештерге терең ыраазычылык билдиремин. Дагы кошумчалап айтып кете турган нерсе, бул жыйналыштын күн тартиби, коюла турган маселелер, анын чечимдердин долбоорлору көп күн, ай, жыл алган иш болот. Бул иштин башында мына агай өзү турат, Алпаслан бей, бир команданын иши, ар кимдин өзүнүн багыты бар бул маселелерде. Анан мен Алпаслан бейдин бул иште ролун белгилеп кетким келет. Өзүнүн көп жылдык эмгек тажрыйбасын, саясий Түркиянын, Кыргызстандын саясий саясатындагы чечим кабыл алуучу кишилер менен болгон жакшы мамилелерин колдонуп, мына ушундай жыйналышта эч кандай кынтыксыз талаш тартыш жок, баардыгы бир пикир менен жакшы чечимдерди чыгарып бергендин себеби да ушул болуп эсептелет. Мен учурдан пайдаланып Алпаслан бейге өзүм атымдан терең ыраазычылык билдирип кетем. Себеби университетти башкаруу, туура жолго салуу, натыйжалуу эмгектин натыйжасы болушунун бирден бир себеби бул акылдуу жетекчи, акылдуу команда и туура коюлган максаттар.
Албетте туура кошумчалап айтып өттүңүз ага, чын эле бул иштерди ушул чоң университеттин бул жөн гана мындай карап көрө турсаң ушул жаштардын оюн, пикирин жана келечектеги дагы анткени биздин университетибиз дайыма өндүрүш менен болсунбу, кайсы болсун социалдык жактан дагы интеграция болуп турган ачык университет жана чын эле биздин Алпаслан агайыбыз келгенден бери жакшы бир жетишкендиктерге жетип келе жатабыз. Муну дагы сиздин сөзүңүзгө кошумча кылып айта кетейин. Албетте көчө күнкү камкорчулар кеңешинде дагы ошол камкорчулар кеңешинин башчысы биздин эң маанилүү адамдардын катышуусунда болуп өткөндүгүн жана медициналык факультеттин ачылганын айта кетели, урматтуу каармандарыбыз. Жана бул албетте биз үчүн өтө чоң сыймык. Дагы кандай жаңылануулар бар hocam? Daha hedefleri nasıl? Evet, bu mütevellit toplantısı gerçekten tarihi bir toplantı oldu. Bunda çok önemli kararlar alındı. Üniversitemizin geleceğe daha aydınlık bakabilmesi için belki de önümüzdeki 30 yılına damga vuracak önemli bir toplantı oldu. Bu toplantıda bizim en büyük hedefimiz şunu ifade ediyorduk geldiğimiz andan itibaren. Manas bir aile, bu ailenin bütün fertleri bizim için kıymetli. Malum pandemi dolayısıyla dünyada bir ekonomik sıkıntı da yaşandı. Bu ekonomik sıkıntıyı Kırgızistan'ımızda da yaşıyoruz. Biz kendi personelimizi, kendi elemanlarımızı bu sıkıntıdan bir nebze de olsa, bir parça da olsa kurtarabilmek için dünkü mütevellit toplantısında personelimize maaş zammı yaptık. Teşekkür ederiz hocam. Ayrıca bu maaş zammıyla birlikte bazı düzenlemeler yaptık ki bu zaman içerisinde mütevellit toplantılarına kalmadan kendi otomatik olarak maaş artışları da kendiliğinden gelecek. Böylece özlük haklarında bütün personelimizi korumuş olduk. Bu konuda Asılbek ağamın çok katkıları oldu, çok önemli gayretleri oldu. Benim bildiğim yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir hiç maaşlara zam yapılmamıştı. Böylece bir nebze olsun personelimizi de korumuş olduk. Ben mütevelli heyete bu konuda teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Onlar da destek oldular. Bu maaş zammını da geçirmiş olduk. Belki bu da bir yılbaşı müjdesi olsun arzusundayız. Чоң рахмат. Урматтуу каармандарыбыз, эскертип айта кетели, белгилүү болгондой көчө күнү Кыргыз-Түрк Манас университетинде тарыхый бир окуя болуп өттү деп айтып атабыз эртеден бери. Белгилүү болгондой камкорчулар кеңешинин башчысы Фахретдин Алтуновдун катышуусунда болгон бул жердеги жыйында Кыргыз-Түрк Манас университетинин биздин жогорку окуу жайыбыздын алдына алына турган иш аракеттерин өзгөчө 30 жылдык пландары кандай болот, эмне болот деген иш аракеттин астында көптөгөн жакшынакай нерселерге карап көрдүк дейт, бардыгын белгиледик дейт, документтердин баарына кол коюлду дейт. Албетте дейт, Кыргыз-Түрк Манас университети бул Манас бул бир үй бүлө дейт. Ал эми бир үй бүлө үчүн ошонун ичиндеги ар бир мүчөсүнү өтө маанилүү дейт. Жана белгилүү болгондой ошол өтө маанилүү дейт. Жана өткөн 2-3 жылдын ичинде албетте пандемия учурунда жалгыз эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө экономикалык жактан чоң кризис болуп жаткан жалпыбыз билип атабыз дейт. Жашы оорулушуп жатканын көрүп атабыз дейт. Ошол себептен Кыргыз-Түрк Манас университетинин кызматкерлеринин айлык акысынын көбөйүшүнө көбөйө тургандыгында мен жаңы жылдын астында сиздерге жакшы бир жаңылык катары айтып өтөйүн деди. Ошол акыркы 10 жылда мындай жаңылык болгон эмес экен деди. Жана биз дагы буну дагы бир жакшы бир механизмдерин ойлоп табышкан экен. Анын ичинен дагы жыл сайын болобу, кандайдыр бир убакыт өткөн сайын өзү көбөйүп тургандай шарттай туручу жакшы бир ошол механизм иштеткенге аракет кылгандардыгын кошумчалап өттү урматтуу каармандарыбыз. Жана албетте дейт, биз ошол көп жылдан бери албетте Кыргыз-Түрк Манас университетинде билим берүүдө, илим изилдөөдө жакшы иш-чараларды кылып келе жатабыз. Жана бул жаатында дагы мындай жаңылануулар дагы бизди дагы аябай сүйүндүрөт. Бул учурдан пайдаланып мен дагы агайларыма чоң ыраазычылыгымды белгилей кетейин дагы. Асылбек агай, сиздин дагы сөзүңүздү ала кетсек. Албетте бул кызматкерлерибиздин айлыгына кошумча болгон абдан кубанычтуу окуя, маалымат. Өзгөчө мени кубандырганы айлыгы эң аз болгон кызматкерлерибиздин айлыктары бир топ көбөйөт. Аны жаңы жылда айлыгын алганда көрүшөт. Ошондой стратегия кабыл алынды бул маселеде.
Анан белгилеп кете турган дагы бир нерсе бар, бул жыйналышта биздин жаңы окумуштуулар кеңешибиз тарабынан бекитилген сунушталган инструкция жоболорубуз бекитилди. Мен эсептеп көрсөм, биздин ишмердүүлүктү жөнгө салган 99 жоба бар экен. Бул абдан чоң иш. Ачык, адилеттүү бир жоболорубуз болбосо, университеттин ишин түз алып барууга кыйын болот. Себеби чечимдер, кабыл алынып аткан чечимдер ошол жоболорго ылайык адилеттүү кабыл алынышына ошол өбөлгө түзөт. Мисалы, академиялык персонал боюнча акча төлөмдөр, окуу процессиндеги саат жүктөрү, жана ошого окшогон жакшы бир жоболор бекитилди. Бул инструкциялардын көбү эски болчу, колубуз жетпеген инструкцияларыбыз да бар болчу. Аларды сөзсүз түрдө азыр иштеп аткан жаңы устав түзүгүбүзгө шайкеш кылышыбыз керек болчу. Ушул чоң иштер аткарылды. Азыр учурдан пайдаланып мен ушул ишти аткарган жоболорду иштеп чыгуу комиссиябыздын мүчөлөрүнө, төрагасына терең ыраазычылык билдирип кетемин. Чоң рахмат. Жакшы жаңылануулар болуп жаткан экен чын эле Кыргыз-Түркманас университетинде. Жана белгилүү болгондой, биздин университетибиз жалгыз гана эйтим эле сынырлашмıyor bizim üniversitetimizde. Bizim üniversitetimizde siz de sözünüzün başınızda dediniz, insanoğlunun önemli buna yatırım yapmaya çalıştığı bir üniversitet болгонун жалпыбыз жакшы билебиз. Hocam daha yenilikler bekleniyor. Yani bu sene yine öğrenci alacağız. Çünkü 2023'te yine öğrenciler seçimi olacak. Nasıl olacak? Ne gibi daha yenilikler oluyor? Neyi planlıyoruz? Evet. Öncelikle tabii bütün bunları gerçekleştirmemizde en önemli faktör Sayın Cumhurbaşkanlarımızın. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ve Sadır Japarov beyefendinin bize olan güveni ve desteği bizim bu başarıdaki en önemli fonksiyonumuz. Biz durmak yok diyoruz. Çok çalışacağız. Üniversitemiz dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girecek. Onun için de çok çabalamamız gerekiyor. Biz çabalıyoruz ama başka üniversiteler de tabii ki çabalıyor. Biz hem onlar kadar çabalamamız gerekiyor, hem onların 2 katı daha çabalamamız gerekiyor ki ilk 500'e girelim. Burada temel felsefemiz insana dokunmak. Eğitimde olduğu kadar Kırgızistan'ın bütün problemlerine el atmak, turizminden ekonomisine, kültüründen sanatına, her şeyine el atmaya çabalıyoruz. Dolayısıyla biz artık bir üniversiteden ötesi sloganı gereğince herkese, her yere ulaşmaya çalışacağız. Bu çabamız sadece Kırgızistan'da Manas Üniversitesi çok başarılı bir üniversitesi olsun değil, Kırgızistan'daki diğer üniversitelerin de bizle birlikte başarılı olmasını arzu ediyoruz. Biz daha çok birlik ve beraberlik ruhunu önemsiyoruz. Onun için hep diyoruz, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Урматтуу угармандарыбыз, дагы кандай иштер алып барылат, дагы кандай жаңылануулар болот деген биздин сурообузда биздин агайыбыз өз айтып жатып айтты дейт. Албетте дейт, биз бул иштерди алып барууларда дейт, бизге өтө ошол эле учурда жол көргөзгөн, ошол эле учурда бизден да талапты койгон. Бул албетте эки өлкөнүн башкаруучулары экендигин кошумчалап өттү. Бул Түркияден Режеп Тайып Эрдоган жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдордон берген ишеничин акташыбыз керек экендигин кошумчалап өттү. Албетте дейт, Манас университети белгилүү болгондой биздин слоганыбыз дагы университет да артык деген жакшы бир слогандын алкагында иш алып барганга аракет кылып жатабыз дейт. Жана так ушуну дагы биз билишибиз керек, жана ошону кыла берүүнү улантабыз деди өзүбүздүн чаап бара жаткан жолубузда. Жана ошондой эле жалгыз гана Кыргыз-Түркманас университети эң мыкты деп эле калып калбастан, ошол Кыргызстанда жайгашкан башка жогорку окуу жайлардын дагы эң мыкты болушун шарттоо жана аларга дагы алар менен биргеликте өнүгүү экендигин кошумчалап өттү. Бул дагы өтө жакшы бир иштерден экен деп дагы айта кетели. Жана биздин эң
максатыбыз дейт эң мыкты 500 университетинин катарына кирүү дейт. Жалгыз эле өзүбүз эмес дейт, башка жогорку окуу жайлар менен биргеликте так ушул иштерди алып барууга аракет кыла турганыбызды кошумчалап өттү биздин агайыбыз. Азыр болсо сөздү биздин университетибиздин биринчи проректору Асылбек агайга берсек. Келерки жылдары буюрса, могу жаңы жыл алдыбызда турат. Чоң иштерибиздин бири болуп мен эсептейм. Азыр биз чогулткан абдан бар тажрыйбаны башка университеттерге, Кыргызстандын университеттерине беришибиз керек. Себеби биз менен алар алдыга жылыш керек. Кыргызстанды ошондой биз эл аралык аренага билим берүү тармагында чыгара алабыз. Биз өзүбүз Манас университети эл аралык аренага чыктык, бирок жалгыз болгонубуз туура эмес. Жаныбызда көптөгөн кыргыз окуу жайлары, ошонун менен бирге түрк дүйнөсүнүн окуу жайлары да көбөйүш керек. Биз ошондой саныбыз менен, сапатыбыз менен көбөйсөк, күчүбүз да көп иштерге жете турган болот. Ошондуктан жаңы жылдын биринчи жумасынан эле баштап биздин Бишкекте жайгашкан жана башка региондордо жайгашкан жогорку окуу жайлардын ректорлору кызыктар болуп атат. Мисалы ушул QS рейтинги боюнча кандай иш алып бардыңар, ошон менен бөлүшсөңөр деп, ошол университеттердин командалары келип биздин университеттин тиешелүү кишилер менен иш жүргүзүшөт, пикир алмашышат. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, келерки жыл 2023 жыл Түркия Республикасынын түзүлүшүнүн 100-чү жылы болот. Бул Түркия Республикасына гана эмес, бүтүн түрк дүйнөсүнө абдан чоң маанилүү дата. Себеби түрк дүйнөсүнүн бүгүн аты таанылганы, өзүнүн бул дүйнөдөгү ордун алганы, эл аралык уюмдарын курганы, ошол Түркиянын дагы салымы абдан чоң. Ошондуктан мен ойлойм, бүтүн түрк дүйнөсүндө, түрк элдеринде бул жыл, юбилейлик жыл катары белгиленет. Ошондой эле Кыргызстанда. Анан биз да университет өзүбүздүн жамаатыбыз менен бул юбилейлик жылды жакшы жетишкендиктер менен, жакшы долбоорлор менен, студенттерибиздин жакшы көрсөткүчтөрү менен, бүтүрүүчүлөрүбүздүн жетишкендиктери менен даңазалап куттукташыбыз керек. Мен ошол жалпы жамаатыбызды, студенттерибизди ушул тууралуу ойлонушуп, студенттик кеңешибиз, окутуучу курамыбыз, административдик кызматкерлерибиз өзлөрүн бир кичине болсо да бир салымын кошуп, долбоорлору болсо пикирин айтып, ошондой бир иш жүргүзүшүбүз керек. Жөн эле мындай эле маареке менен эмес, ишибиз менен Албетте. Байрамдашыбыз керек деп турбайсызбы? Туура айтасыз. Урматтуу угармандарыбыз, ошол биздин дагы агайларыбыздын маектерине сиздер ортоктош болуп жатасыздар. Жыл жыйынтыктап жатканда Кыргыз-Түрк Манас университети ошол кандай жетишкендиктерге жетишти, дагы кандай максаттарды коюп алга жылып жатабыз, ошолор тууралуу сиздер менен сөз кылып жатабыз. Алпаслан агаев өз сөзүндө айтып жатканда дагы айтып өттү, Кыргыз-Түрк Манас университети жалгыз гана билим берүү эле мындай кылып калбастан, ошол Кыргызстандын экономикасына, жалпы ошо түрк дүйнөсүнүн жана ошол туризми жаатында көптөгөн ошол керектүү факторлордун, социалдык керектүү болгон катмарлардын баардыгына биз өзүбүздүн салымыбызды, өзүбүздүн таасирибизди тийгизишибиз керек жана өнүгүшүн шарттаганга жардам беришибиз керек экендигин кошумчалап өттү. Албетте, Кыргыз-Түрк Манас университетине бөлө бактыган заман чок бир реңкли бир университет, çok değişik, çok güzel işlere imza atıyor ve hiçbir zamanda bunu biz yaptık diye şey yapmıyor. Yani övünmüyor. Bu belki bizim Türk halklarının kendi böyle genetik bir özelliği, bunu da biz bilemiyoruz. Hocam, böyle üniversitede bizimle beraber olmak, böyle şey yapmak size nasıl bir duygu veriyor ve Şunu söyleyeyim, çeşitli dönemlerde Türkiye'ye gidiyorum, toplantılara katılıyorum veya dünyanın çeşitli ülkelerine. Dönüşte Bişkek Havaalanı'na inerken çok mutluluk hissediyorum. Burada olmak, Manas ailesinin bir üyesi olmak beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Zaten buraya gelirken de ben rektör olarak gelmedim. Kırgız halkının, Kırgız kardeşlerimin bir kardeşi olarak geldim.
Zaman zaman Türkiye'de soruyorlar işte nerelisin? Diyorum ki ben Erzurum'da doğan Isıkgöllü bir vatandaşım. Dolayısıyla burada olmaktan, burada çabalamaktan, Manas ailesinin bir üyesi olmak beni son derece mutlu kılıyor. En önemli unsur da kıymetli dostum, kardeşim, meslektaşım Asılbek Hoca ile beraber üniversite için çabalamamız. Bizim önceliğimiz Manas Üniversitesi. Dolayısıyla Manas Üniversitesi'nin çok başarılı olması için gerçekten gece gündüz ara vermeden hocamla birlikte çalıştık. Umut ediyorum ki sonuçları da güzel oluyor. Daha güzel günlerde hep birlikte olmak umuduyla diyorum. Рахмат агай. Урматтуу угармандарыбыз, биз сиздер менен биргеликте Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору Алпаслан Желян агайыбыз менен маекти угуп жаткан чактарыңыздар. Жана ошол эле учурда биз агайыбызга ушул Кыргызстан жөнүндө Манас университетине тууралуу сураганыбызды ал айтты. Мен дейт Кыргыз-Түрк Манас университетине негизи эле Кыргызстанга башка чет жактан жыйналышка барганда же бир кандайдыр бир конференцияларга барганда ошол Бишкектин аба майданына келип түшкөндө мен ушундай сагыныч менен, кубануу менен келем деди. Жана мен бул Кыргызстанга жана Манас университетине ректор болуп келген жокмун дейт. Мен жөн гана жакшы ошол өзүнүн ишин аткаргысы келген, жөн эле адам болуп келгенге аракет кылгандыгын кошумчалады. Жана ошондой эле менден сурашат дейт, каяктыксың деп. Мен ошондо Эрзурумда туулган, Ысык-Көлдүкмүн деп жооп беремин деди. Биз баарыбыз эле жакшы билебиз, сиздерге да дайыма муну айтып келебиз. Ошол Түркиядан келген биздин туугандарыбыз бул жакта ата журт деп жакшы билишет, ал жана сыйлашат. Жана бизди ошол ортодогу тарыхый бир окуялардын негизинде дагы бизди ошол мындай алыста калып калган бир тууган катары сагынычы менен, кусалыгы менен бизге келип турушат. Биз дагы буну сездиришет, бизге дагы бул өтө жакшы бир сезимдерди тартуулашат. Жалгыз гана бул дүйнөдө материалдык же болбосо кандайдыр бир нерсе болбошу керек. Ошол адамдардын ортосундагы дагы бул сезимдик дагы байланыштар дагы бул дүйнөдөгү эң маанилүү нерселердин бири экендигин өзүмдүн атымдан кошумчалай кетейин. Ал эми агайыбыз болсо айтып өттү, албетте дейт, биз университетте өзүмдүн кесиптешим Асылбек агай менен чогуу жакшы, эң мыкты иштерди алып барганга, университет үчүн өтө маанилүү болгон иштерди аткарганга аракет кылабыз дейт. Кече түнү күндүзү жок дейт, дем алышы жок дейт. Аракет кылып ошол биздин университетибиз дагы жакшы жерге жетсе экен, эң мыктысы болсо экен, дагы кандай жакшы иштерди алып бара алабыз деген гана максатты коюп дагы ошонун алкагында иштеп келе жаткандыгын кошумчалап өттү. Биз дагы агайыбызга мындай сонун сөздөр үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Асылбек агай, сиздин дагы кошумчалаңыз. Биздин университетибиздин бүтүн жетишкендиктеринин негизги себеби университетибиздин жамаатынын биримдиги болуп эсептелет. Мен ушуну белгилеп кетким келет. Университетибиздин мугалимдери, студенттери көп өлкөлөрдөн келген. Студенттерибиз 14 өлкөдөн келген. Ар түрлүү маданий чөйлөрдө өскөн. Бирок бардыгыбыз түрк тилдүүбүз. Тарыхыбыз, маданиятыбыз бир жерден чыккан. Ошону унутпашыбыз керек. Анан биз өзүбүздү бүт нерсе менен камсыз кылбасак, башка бирөө келип бизге камсыз кылып бербейт. Бул үй бүлөнүн түшүнүгү ушул. Үй бүлөнүн ичинде ынтымак болуш керек. Сый урмат болуш керек. Анан ак эмгек болуш керек. Эмгекте ушул үй бүлөнүн өсүшүнө, чоңоюшуна, жакшы жашоодо болушуна багытталыш керек. Ушуну эч качан унутпашыбыз керек. Албетте ар бир иште өзүнүн мындай араздашуу, башка нерселер болуп кетиши мүмкүн. Бирок муну толеранттуу мамиле кылып, баягы өзүбүздүн аталар айткандай, улууну урматтап, кичүүнү ызаттап, сабыр кылуу менен, акыл менен иш жүргүзсөк, биздин келечегибиз албетте жарык болот. Анан ынтымак качан келет? Бир орток иш жүргүзгөндө. Орток ишти баары катышканда, ошол жерде ынтымак, бардыгын салымы, анан ар ким өзүнүн ошол натыйжадагы үлүшүн алат ошол иштен. Ушуну эч качан унутпашыбыз керек. Ушул жерден дагы кайталайм. Коллективибиз, жамаатыбыз кичинекей эмес. 6,5 миңге чейин студенттер саны чыгат, буюрса дагы көбөйөт. Арабызда абдан жакшы кызматкерлерибиз бар. Өзүлөрү көрүнбөгөнү менен
эмгегинин натыйжалары көрүнгөн кызматкерлерибиз бар. Техникалык кызмат жасап аткандан баштап мына жетекчилерге чейин. Ынтымакты сактай турган болсок, Кудай буйрса, биздин келечегибиз кең болот. Эч ким университеттин жолуна тоскоол боло албайт. Албетте бул жер жалгыз гана илим изилдөөнүн бир кандайдыр бир борбор эмес. Бул албетте ошол эле учурда достуктардын, жакшы нерселердин жаралышына себепчи болуп келаткандагы бул Манас университет экендигин биз жалпыбыз жакшы билебиз. Жана дагы бир жолу так ушул жакшы жолду тандап биз менен келе жатканыңыздар үчүн сиздерге дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Hocam, şimdi erkin mikrofon. Ben neyi sormadım hocam? Ne demek istemiştiniz? Böyle dilekleriniz varsa. Her şeyi çok güzel sordunuz. Eksik bir şey kalmadı. Ben Manas ailesinin, Kırgızistan'ımızın, Türkiye'mizin, Türk dünyasının, İslam aleminin ve neticede bütün insanlığın huzur ve mutluluk içerisinde yeni bir yıla adım atmasını diliyorum. Rabbim acı, kederden uzak, mutluluk, taştık, iyilik günler nasip etsin. Amin. Agay, siz de hoş bulduk. Ben de bul 2022 жылдын акыркы күндөрү жалпы жамаатыбызга аманчылык каалайм. Биринчиден ден соолугубуз чың болсун. Үй бүлөбүздө тынччылык, бакыт, талай болсун. Дайыма жылуу мамиледе бололу. Ата журтубузда, Түркияда, жалпы түрк дүйнөсүндө аманчылык болсун, тынччылык болсун. Жетекчилерибиз дайыма алдыга жол көрсөтүп турсун. Илим позубуз, экономистибиз, ишчибиз, дыйканыбыз, бардыгыбыздын эмгегибиз үзүрлүү, берекелүү болсун. Жаштарыбыз ыймандуу болушсун, билимге умтулушсун. Себеби биздин маданиятыбызда билим биринчи орунга коюлат. Дагы бир кайталап кетем, ынтымак кетпесин арабыздан. Анан ушул жерден пайдаланып Алпаслан мырзага мен ийгилик каалап кетемин. Рахмет. Үй бүлөсү менен аманчылык, эсенчиликте болушсун. Буюрса университетибиздин алдында дагы чоң иштер турат. Мен тилектешмин, ошол иштерди ийгиликтүү аткарып, университетибиз дагы алдыга жыла берсин. Чоң рахмат. Агайбыз сизге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандарыбыз, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору Алпаслан агайыбызга эркин микрофон бергенде ал айтып өттү дейт. Албетте Манас үй бүлөсү жана түрк дүйнөсүндө, ислам дүйнөсүндө негизи эле бардык адамзаттардын ошол арасында дейт дүйнөдө тынчтык болсун, өнүгүү болсун жана ийгиликтүү болсун деп айткан агайыбыз кыргызча сүйлөгөндүгүнө байланыштуу мен кыргызчалаганга амиткен жокмун. Ошол себептен урматтуу угармандарыбыз, биз болсо сиздер менен биргеликте Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор доктор Алпаслан Желян жана ошондой эле биринчи проректору Асылбек Кулмурзаев агайларыбыз менен биргеликте маекке ортоктош болдуңуздар. Жалпыңыздарга жакшы бир күн тилейм, жакшы бир жуманын жана жылдын жыйынтыгы болсун. Арабыз бүксүрбөсүн жана жакшы жеңиликтер, жетишкендиктерге жетишип эле жакшы ушундай маектешет болушубуз керек деген ишеничте сиздерге да ийгилик каалайм. Оорубаңыздар, көп жашаңыздар, дайыма жакшы биз менен бирге болосуздар деген ишеничте. Урматтуу угармандарыбыз жана көрөрмандарыбыз, сиздер менен кош айтышам. Кайрадан эфир толкундан көрүшүп угушку чакта аман болуңуздар. Сиздер Манас радиосунан атайын репортажга ортоктош болдуңуздар. Манас радиосунда атайын репортаж.